press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about water pollution and also we discussed about purification of water. Yes, we should purify the water. Why? Because see, for the human activities water is getting polluted. See, when we drink the polluted water, it causes many diseases. Example, cholera, malaria, typhoid, hepatitis A and B. See, like this many diseases is caused by this polluted water or contaminated water. See, because of the cholera, see, some people will be get death. See what happens. See, when the person is suffer from this cholera, see, he will getting what vomiting and diarrhea and dryness and also low BP. See, afterwards he get what dehydration. Because of dehydration, he lost most of water from the body. ಸಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ದಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಟು ORS. ORS means oral rehydration solution. Yes, we can easily prepare this ORS at home also. So by adding sugar, salt and lemon juice to the boiled water, you can make what ORS. See, this one ORS rehydrate the person who is infected from the dehydration. Okay, about all these things we discussed in the last class, and also we discussed about purification of water also. Yes, we can purify the water from some methods, that it is sedimentation, decantation, filtration, boiling and chlorination also. Okay, yes dear students, today we are going to discuss about the water conservation. See, water conservation is very important. Yes, do you know water is a precious thing, isn't it? Water is very precious. You know that the quantity of water that is available for our use is very less. Do not waste it and save it from getting polluted. As you see, water is very precious. Why? Because see, all the living organisms are need what? Water. Yes, you know, because of the water the life exists ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆನಾ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೀರಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? Blue planet. Do you know why we call our earth is blue planet? Why? Because it seems like a blue color. So ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because the earth surface 3/4 of earth surface is covered with water. So that's why 3/4 portion ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಿ, ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. 71% is almost is covered with water. Only the 29% is covered with the land portion. See, when you see the globe, so it seems like a blue color. So ನಾವು ಗ್ಲೋಬ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ, ಅವರು ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಇರೋದು. 71% ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 71% ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 97% ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ 100% ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ
100% ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ 97% ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಓಷನ್. ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಗರದ ನೀರೇನಾಗಿದೆ, ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 97% ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3% ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 3%, 97 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 3% ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ 3%ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. 2% ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಮ ಸಾಗರಗಳಿದೆ, ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋದು 2% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು, 1% ಉಳಿದೆ. ಆ 1% ಆದರೂ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆನಾ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 1% ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, underground water and pond, lake, river. ಇನ್ನೇನು 1% ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 1%ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ರಿವರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹಂಚೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ 1%ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 22ಗೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, every year March 22nd we are going to celebrate World Water Day. Why? Because to awareness about the water. ಸೊ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 22nd ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 71% ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 97% ಓಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಓಷನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 3%ಅಲ್ಲಿ 2% ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಲಿ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ, ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಐಸ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು 1%ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ರಿವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚೋಗಿದೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಬಿಡುವಂತಹ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಸೇರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಂಡ್ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್, and we are going to washing vehicles, washing clothes. These are all makes our pond, lake, river, like water resources are polluting. So that's why avoid to pollute the water resource and you should save water. Why? Because the available of fresh water is 0.03% only. So that's why you should save water. Means conservation of water is very important. Why? Because water is very precious. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದ್ರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ,
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಕೂಡ್ದು. ಒಂದು ಮಗ್ಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಿರೋಂತಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ 0.03%. ಈಗಿರೋ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಈಗೇನಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಎಂತೆಂತಹ ಭಯಾನಕ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಡಯೇರಿಯಾ, ಹಾಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ A and B. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಲ್ಯೂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ in page number 61, here they given some points. First one, most of the rivers in our state and country are polluted. Yes, see, there are many rivers or flows in our India. So Ganga, Yamuna, Kaveri, Tungabhadra, Narmada, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಳಿ ನದಿ, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಗಂಗಾ ನದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತಲೇ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ನ, ರಿವರ್ನ ತಪ್ಪಲ್ವಾ. ಎಸ್, if you drink water containing fluorine, mercury, arsenic and lead, it may cause deadly diseases. See, nowadays, see, the water is containing fluorine, mercury, arsenic and lead. See, these are all cause many diseases. So that's why don't allow the industrial, see, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಫಾರ್ಸೆನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ರಿವರ್, ದೀಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, yes, in our state we have reports about the death of aquatic animals, mainly fish, due to the contamination of water. Yes, ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಕೆರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ನೊರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೊರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನದಿಗಳನ್ನು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Pollution Control Board is a government organization established to protect the quality of water. ಎಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು ಹಲವಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಟೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ವಾಟರ್. Means which water, contaminated water. Yes, in big cities and in the big towns, the municipals are adding chlorine tablets and chlorine powder to purify the water. See, it kills the germs in water. Okay, next, the manmade pits and soak pits should be at least 10 meters away from the sources of water such as wells, ponds, etc. Otherwise, the water contaminating germs collected in these pits may be added to the sources of water and pollute them. So manure pits and soak pits ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ದೂರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗಲೀಜು ನೀರೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. Okay. Next, when we boil water, all the bacteria will die. It is good for health to boil and cool the water before drinking. Yes, it's very useful to us. So ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕುಡಿರಿ. ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ 10 minutes, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೇ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಚೂಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸುಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದಂತಹ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ is the process of reducing the salt content of the sea water and use it for agriculture and household activities. This is very costly. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಓಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ವಾಟರಾಗಿ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರಹ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. Next, in cities, it has been made compulsory to collect rain water that falls on the rooftops of the buildings to prevent scarcity of water. Yes, it's very helpful. See, nowadays, in cities, the underground water is also started to disappear. So, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ because of increasing population, they are using more and more water resources. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ರೈನ್ ವಾಟರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್. ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಡ್ರೈನೇಜ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋಂತಹ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ, ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾವಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆರೆಸ್ ಮಳೆ ನೀರು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ಡಸ್ಟಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಈ ನೀರೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ಗಳನ್ನು
ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ನೀರು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶನ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೋಡದಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಸಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಂಗ್ ಮಾಡೋದು ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಯು ನೋ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾಲರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡಯೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿರೋದಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.